जी ते अज असी बना लगे हैं चिकन, ਉਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਏ। ठीक है ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਟਰਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ अस्सलाम वालेकुम, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ चिकन ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ बड़े मज़ेदार आलू चने। ठीक है ਤੇ मैं पहले जड़ा प्याज कट लिया, विच तेल असी पा लिया, नाल ज़ारा अच्छा जी, तो अभी आपने इसके अंदर क्या क्या डाला है? जी तो ज़ारा बाजी कह रहे सी कि भाई असी मैं खाना इंज दा बनाना है कि सारे उंगलियां चढ़ते रहेंगे। तो मैं जो पूछा कि की पाया तो मैनू फिर पूछ लगी कि की पाया सी ये अंदर। खैर मैं फिर दसा कि ज़ारा अभी हमने इसके अंदर डाला है प्याज ब्रिक ब्रिक काट के और साथ में डाला है ऑयल। ठीक है, तब तक जो है हम अदरक लहसुन को जो है अच्छी तरीके से कूट लेते हैं इसके अंदर चॉपर के अंदर डाल के, ताकि चंगी तरीके से जो है ना ये चॉप हो जाए। ठीक है, उर्दू और पंजाबी जो है हमारी मिक्स है। ठीक है, तो जी ये अंदर हमने जो है चिकन डाल लिया। ठीक है, चिकन डालने के बाद हम इसको जो है ना अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। और इतना भूनना है कि इसका जो कलर है ना वो तरह थोड़ा सा प्याज के साथ ना मैच होने लग जाए। तो ये मुझे वैसे बड़ा लगता है जब पतीले के साथ बोटी चिपक जाती है। भाई जब तेल इतना गर्म है, प्याज इतना ब्राउन हो गया है, तो बोटी का चिपकने की क्या ज़रूरत है। तो ज़रा से मैंने कहा, मैं ज़रा देखो ये तो ऐसे ही चिपक जाती है साथ में। तो कहती है कोई बात नहीं, आप इसको अच्छे तरीके से हिलाएं। ठीक है, तो अभी जो है ज़ारा बाजी को मैंने पकड़ाया चम्मच, उसको बेचारी को आनी था रहा कि कैसे करना है, लेकिन उसको ये पता है कि उसने बोटी कौन सी खानी है। तो मैंने खैर अब ये अदरक लहसुन जो है वो मैंने अच्छे तरीके से जो है वो चॉप कर लिया और इसके अंदर मैंने सूट दिया, जिसके अंदर थे अदरक लहसुन और ठीक है। और साथ में जो है ये ऊपर वाला था उसको भी मैंने मार मार के अच्छे से जो है ना मसाला सारा निकाल दिया। फिर मैंने अच्छे से जो है इसको मिक्स किया। ठीक है, तो मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा जो है ना साथ में पानी डालेंगे, ताकि जो हमारा चिकन है वो फिर दोबारा पतीले के साथ लगने की कोशिश ना करें। ठीक है, तो बीच बीच में आप लोग भी पानी डालते रहेंगे, ये ना हो कि हमारा नीचे सारा जो है वो चिकन लग जाता है तो बाद में आप कहते हैं जी बूटियाँ छोटियाँ जड़ियाँ साड़ियाँ खुल गई ने चिपक गई ने तो वेखना लगता जिमें तोड़ के खादियाँ ने। इसलिए हल्का हल्का पानी लै पा के तेन भूनते रहो। साथ साथ में जी आप खलारा देख सकते हैं, भाभी जो है वो भी बेचारी साथ में लगी रहती है, हमारे काम करती है। अम्मी जो है वो चटनी का सामान तैयार कर रही है। गाइस ये देखिए ये मेरी भाभी हैं और ये माशाल्लाह बहुत मेहनती हैं, बहुत काम करती हैं, आप उनको देख सकते हैं। नहीं सुबह की लगी हुई हैं और ये उनकी सास बैठी हुई है जो उनसे सारा दिन काम करवाती हैं। कभी गजब बेइज्जती है। ये मैं अम्मी को और भाभी को ज़रा तंग कर रही थी, मैं कहा चलो इनको भी ज़रा रोज़ा इन्होंने भी ज़रा थोड़ा सा पटाया जाए। खैर, और अब जो है ये साथ में चिकन जो है मैं कहा ये भी देख लूँ, इसका भी थोड़ा जो कलर था ना वो चेंज हो चुका था। तो अब बारी आ गई थी इसके अंदर टमाटर वगैरह डालने की। तो टमाटर मुझे याद आया कि वो तो मैंने अभी निकाल के उसके छिलके नहीं उतारे। तो फिर से जो है मैं टमाटर लेने के लिए गई थी। टमाटर जो है ना वो जब सस्ते थे ना तब भी जो हमने 2 किलो पहले ऊपर वाले खाने में स्टोर करके रख दिए और 2-3 किलो जो है वो नीचे रख दिए। तो टमाटर मुझे ज़्यादा चाहिए थे, मैंने कहा ये ना हो कि मैं रास्ते में जो ना फेंक दूँ। तो टोकरी उठा के जो है ना मैं सारी ले गई थी। तो बड़े सोने सोने लाल लाल गोल गोल टमाटर सन, वेख के दिल खुश होंदा। भाई चीज़ वो लवो जिन्हें वेख के जरा दिल खुश होवे। तो तुसीं यकीन करो तकरीबन हफ्ते तो ज़्यादा हो गया असीं टमाटर लेने, तो हले तक बिल्कुल नरम नहीं वे है, बहुत अच्छे टमाटर ने। तो असी ਲਈ ਦੀ इथों मतलब साढ़े रोड के उत्ते लाते ने सब्जियां वगैरह, असर तो बाद सब्जी वगैरह लगनी शुरू हो जाती, तो असीं उत्थों ले आने सारा समान एक ही दफ़ा। तो ज़ारा बाजी कैसी मैं पाना देखो जिस तरह पा रहे हैं, अद्धा नमक थल्ले तो अद्धा उत्ते। खैर हुण इहदे विच नमक पै गया, फिर उस तो बाद मसाले वगैरह पाने दा टाइम सी। ते ज़ारा बाजी जेह्ड़े ने ना मेरे सिर ते बैठे सी नाराज़ हो के साइड ते बह गए। मैं कहा तुसीं नाराज़ बैठो तो मैं जेह्ड़ा अपना कम्म जारी रखनी आं। विच मैं पाइयां नून ते नाल पाइयां मर्चां, नाल असी पा ली थोड़ी जी हल्दी, ते नाल पा लो तुसी धनिया पाउडर, थोड़ी जी दड़ी मिर्च पा लो। ठीक है, थोड़ा जिहा ज़ीरा पा लो, जेह्ड़े जेह्ड़े मसाले हैं उन्होंने पा लो, लेकिन हर चीज़ पाओ लेकिन थोड़ी क्वांटिटी च पाओ। ठीक है, फिर ही टेस्ट बनदा है। तो
ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਚਿਕਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਜਵਾਇਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲਵੰਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਲਵੰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਜਵਾਇਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚਿਕਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਰਮਾ ਮਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸੀ ਅਚਾਰ ਗੋਸ਼ਤ ਮਸਾਲਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਲਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਮਸਾਲਾ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਟਮਾਟਰ ਪਾਏ ਸੀ। ਜ਼ਰਾ ਬੱਚੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚਮਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ੀਰਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਖੜੇ ਮਸਾਲੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਾਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਫਿਰ ਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਚਾਰ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਸਿਰਫ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਈ ਮੈਂ ਡਾਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਲੇਵਰ, ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਖਾ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਕੋਰਮਾ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੋਂ ਨਾਲ ਤਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਕਲਰ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਖਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਕਰੇਗਾ। ਵੇਖਣਾ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੈਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਸੀ ਆਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਨੇ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਲਾਰਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੰਮ ਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਬਹੁਤ ਮਸਲੇ ਵਗੈਰਾ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭਾਬੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੀ ਮੈਂ ਢੱਕਣ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣੀ ਤੋਂ ਕੋਰਮੇ ਦਾ ਕਲਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਹਲੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਭੁਨਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ। ਚੋਦਬੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਰਸਮੀ ਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਕ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਵਾਹ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰੀਮ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਲਓ ਅਤੇ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟੇਸਟ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ मैं पा लगी है दूध। हाँ जी, ये मैं डालने लगी हूँ दूध। दूध जो है ये हमारा तकरीबन कल का था, आज वाला जो दूध है वो नहीं मैंने अभी डाला। मैं ऐसे बोलूँ को ताज़ा दूध मैं डाल रही हूँ, नहीं भाई ए कल वाला दूध सी, ठीक है। बच्चा आया मैंने कैसे तो मलाई भी मैं नहीं उतारन दी ना, मैं यूज़ करन दिता। मैं क्या कि मैं कल कौरमा बनाना तो मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਮੋਟੀ ਮਲਾਈ ਅਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦੁੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਮਲਾਈ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਮਲਾਈ ਸਮੇਤ ਹੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਂਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹੀ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮਲਾਈ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਡਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇਜ਼, ਪਤੀਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਹੰਗਾਲ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਲਾਈ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਲਾਉਣ ਦਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮਸਾਲਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਚਮਚੇ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਚਮਚੇ ਚੁਮਚੇ ਮੈਂ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅੰਮੀ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਚਿਕਨ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟੇ ਦੀ ਚਟਨੀ। ਆਲੂ ਚਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਭਿਓਈ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਆਲੂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਬੀ ਨੇ ਛਿੱਲ ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਟਮਾਟਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਛਿਲਕੇ ਲਾ ਲਓ ਪਹਿਲੇ, ਛਿਲਕੇ ਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਪਾਉਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਛਿਲਕੇ ਸਮੇਤ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇਹ 'ਚ ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਚਮਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸੀ ਪਾ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜਾ ਪਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਪਾਇਆ, ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਖਾਲੀ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਡਾਲਟਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ 'ਤੇ 2 ਚਮਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਘਿਓ ਦੀ ਪਾਓ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਘਿਓ 'ਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੇਲ 'ਚ ਬਣਾਈਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ 'ਚ ਜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਘਿਓ ਦੇ ਪਾਉਣਾ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਤਰੀ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ੌਰਨ ਤਰੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਰੀਕ ਅਦਰਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਧਨੀਆ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫਲੇਵਰ ਅਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਿਕਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਘਰ 'ਚ ਬਣਾਇਓ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਦੁੱਧ, ਮਲਾਈ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ। ਹਾਂਜੀ, ਦਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਂਟ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਲਾਈ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਐਡ ਕੀਤਾ।
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਗੈਸ ਫਟਾਫਟ ਢੱਕਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਦੀ ਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਜ਼ੀਦ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਅਦੋਂ ਫਿਰ ਅਫਤਾਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਵੀ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਲਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਹਲੇ ਨੇ ਮੈਂ ਡਿਸ਼ ਆਊਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਡਿਸ਼ ਆਊਟ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਅਫਤਾਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਰੈਸਿਪੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਆਏ ਨੇ ਆਲੂ ਚਨੇ ਵਾਲੇ। ਭਾਬੀ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਟਾਫਟ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਅਲੀ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਟਮਾਟਰ ਕੱਟ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਆਲੂ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਅਲੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਕੱਟ ਲਏ ਤੇ ਇਹ ਚਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਇਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਿਆਜ਼, ਨਮਕ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਧੋ ਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਮਕ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਮਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧੋਤਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਮਿਰਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਚਟਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਇਮਲੀ ਦੀ ਚਟਨੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਟੇ ਦੀ ਚਟਨੀ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸਟੇ ਦੀ ਚਟਨੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਹਲੇ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਫਤਾਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ ਚਟਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਚੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਟਨੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਇਮਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਮਲੀ ਦੀ ਚਟਨੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਬਾਨੀ ਦੀ ਚਟਨੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਤੇ ਚਨੇ ਬੋਇਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਨਮਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਚਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਨਾ ਪਾ ਲਵੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਲੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਦਹੀਂ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਚਟਨੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਤਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਸਾਡੀ ਚਟਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਮਕ ਐਡ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲੂ ਚਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ 'ਚ ਪਾਈ ਚਟਨੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਨਮਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਮਕ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਮਸਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰਫੈਕਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮਸਾਲਾ ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਹੀਂ ਭੱਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਆਲੂ ਚਨਿਆਂ 'ਚ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਅੰਮੀ ਇੱਥੋਂ ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਟਾਫਟ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਛੇਤੀ ਚਲਾਓ, ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਆਲੂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ 'ਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਕ ਕੱਟਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰੀਕ ਲੰਬਾ ਕੱਟੋ, ਚੋਪੜ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਡਿਸ਼ ਆਊਟ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਪਲੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵਾਹ ਸਲਾਮ ਸਬਾ ਸਲਾਮ। ਖੈਰ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸ਼ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਖਾ ਲੇਗਾ ਤੇ ਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਖਾਧੇ। ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਅਫਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦਸਤਰਖਾਨ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। 1-2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਨਾਲ ਸਮੋਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਸੀ, ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਖਤਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚਾਵਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਮੰਡੀ ਦੀ। ਖਤਮ ਸੀ ਨਾ 11ਵੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਜਾਨੂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੁੱਪੋ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰੀ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਠਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣੀ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਫਤਾਰੀ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰਾ ਦਸਤਰਖਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਦੇਖ ਲਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦੋਂ ਫਿਰ ਭਾਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਅਸੀਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਤੇ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮਾਜ਼ਰਤ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕੈਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਕੁਛ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦਿਓ ਪਿਆਰ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।